الزلف اللون مازال نكوني أزول. ذاك ستيكي ساكا كنت ساوي سكو قبيلي غوايض سكو مازي غوايض تغمض نو مظال غنفايض ندي تيدير قباليين مازيغان سكو سنتل غوايض يشد لنا قباليين دي مازيغان سيكلتا انفجينا بوساكين ديون بوذم إلا ندميس نو جراوليو أمقران نتجاولا 54 62 أكيد توليم توغني وين كين أنواع نسينا كولونيل صدق سيسميس أونسيف سليمان دحيلاس ميسي وضيان ذاغن أكن يلا ذميس ميس تمطوث إلا تمطوث أنا عبان نظن أجرولي ونظن لكن تزغام ميجموت عبان نظن دم داكليس سي صدق يغني يماس وكين ذعالي دحيلاس سي الجزائر ثمن ناقو ما ينير الزلف لك علي. Azul, bonsoir. Bonjour plutôt. فوالا Ici, il fait nuit. لا دونك علي دحيلاس سنتل لدناوي يدس ماشي اين يشد مدوث باباس نيماس نعبان نظان هاثنو الغوص ستلقايث سيادة سون مشى ذيونو سنتل تقثم سلايف لاس وسنكين اسل جمعاني زرين 12 ذي غشت تزرام يكو ذاكن امارو ابريطاني قلان لاصليس دان دي الهند أحمد سلمان رشدي يوثيث يون كنيا ديون سارة قد يفكا ذي جوانك نيويورك اللي طاد نيويورك مثلا يوثيث تصوتا سنتيثي وين ثانيار ثود ذي الموت ذي السبيطار ذي الامريكاني تقثم سلاي فلاس ذو مظل اكن ميلا ذا شو اكسوضن بنادم المشافكين ذا شو تصوضن الهلكة كين الكارو انت من غيوث بوغيرانا سلمان غصدي نزرع كان دي 88 يسوفر ديون نذليس فيرسي ساتانيك اشو دي لان نقول ذي سنيا ايوا شو اسقوس من بعد 98 وينك تفن تموت جيميران انت يقولان في اسلاميت ايران خميني ايات الله خميني يدو سفران فلاس هيني منقر الفتوى ايوا كني يليون يبغى اثين غن اسفكن مليون دولار دولار عدان 33 يسقوسن مازال الفتوى نيان ذا قولا غنوطاس نيم ذنن ذا شكيك جان ذي 12 غشت 22 غش دير يوثيثي ونكني اكيد تولي ذويلين اكيد تغني ونكيد تولي ما كثرة هي او يفون نفهم ذا شو ثون قال لكين اذلي سكي قورا غش دير شو قلان ذيس ذا الصح وثدين في محمد ذا الصح وثدين الاسلام ذا شو قلان ذيس ذا الصح تلاوث ذا سوغن ان فيكسيون لي فيرسي سورتاني كي يونا حتى تصون صغيره هذا شو كيلانديس دا شي غير جاني كوني نساول سي علي دحيلاس ايوا شو نساول خاطر بالسفتين نس فيسبوك يغاد يون البوست وزاليس يحكاد نتسايغات يغات اللي يقارن بين دي الامريكان دي لوس انجلوس الكاليفورنيا يغاد اللي ساكي لي فيرسي قرانيك يفكد كي اكزول ريزومي في اللاس دا شو قلان السلقايت ذا شكاد نظر أكذا عليه دحيلاس عليه أسقسيغا مزوارو أو يفون أردينيض أم كامي دوسا ثاقونيس وكني أتغان ثاقوني أذلي ساكي كومون vous avez entamé, dans quelles circonstances vous avez entamé la lecture du roman Verset satanique de Salman Rushdie? Azul, voilà, je tiens à m'excuser auprès de votre auditoire et de votre antenne. Je préfère m'exprimer en langue française car j'ai été éduqué et formé dans cette langue et en anglais particulièrement. Donc, il me semble très difficile de développer ce sujet de Salman Rushdie, les versets sataniques, en kabyle. Donc, معليش علي كي نقرا لاس ولا قرا نزير مانا ما الا نسعى كي كاين كي راني نبقاو زعما نهضر نستثلاين يظنون لنا تقبيليت ماشي داغبل خاطر اللوم ماشي فلاس نيكلا شكون
ذا النجراور دي ربان راكاكي السياغ نزات تبدل الشغلات تنسى تودسيوينا لي زانستيتيسيونال دي سوتا ديسكرن تسوتا اي الهون اي مسلاين تقبيليت ديال حريش نتودر معليش عليه دونك vous pouvez continuer à répondre à nos questions en langue française. C'était juste, après avoir fini mes études d'ingénieur dans l'État de Californie, je m'apprêtais à quitter pour rentrer au pays et j'avais trouvé ce livre. Et comme j'ai toujours adoré la lecture, et j'étais vraiment curieux de savoir de quoi il parlait, parce que le titre en lui-même était assez osé, était assez provoquant, provocateur, plutôt, criard, les versets sataniques. Je me suis dit, là, il s'attaque à tout le monde musulman. Joindre Satan au verset saint du Coran, c'était un peu osé de sa part. J'ai dit, je vais lire. Donc, j'ai acheté son livre. C'était dans le terminal Tom Bradley de Los Angeles, le terminal international. Et comme le vol Los Angeles-Paris devait durer 11 à 12 heures de vol, donc j'ai dit, je prendrai tout le temps de lire, de prendre connaissance du contenu de son ouvrage. Donc j'ai commencé à lire. Eh ben, au bout de 3 heures, 4 heures de temps, j'ai parcouru presque les 3 quarts de son ouvrage. Son ouvrage est constitué de 9 chapitres avec 540 pages. Alors, ce qui m'a surpris, c'est une bouillabaisse. Il saute du coq à l'âne. Il mêle fiction à réalité. Il parle de fiction. Par exemple, son premier chapitre sera consacré au piratage de l'avion de Air India en 1985, où il va faire intervenir, ça c'est un événement, le piratage de cet avion en 1985, et il va faire intervenir 2 personnages fictifs dans cet attentat-là. De cet avion-là, qui vont tomber sur la plage, sur le littoral britannique, qui vont être attrapés par la police. Donc, voilà, c'est une bouillabaisse. Et après, il parle d'un illuminé chiite, un Iranien, qui avait entraîné ses adeptes en plein milieu de la mer, leur promettant que la mer allait s'ouvrir comme elle s'est ouverte à Moïse, et finalement ils se sont noyés. Il a parlé de 2 artistes hindous, il a raconté leur épopée, il parle de révolution iranienne, là il a consacré un gros chapitre, il a fortement critiqué la révolution islamique, la mêlant à la dégradation du peuple iranien, traitant le ayatollah de démon qui a fait souffrir son peuple. Bref, et il va consacrer un autre chapitre où il va parler essentiellement de la communauté indienne qui vit en Grande-Bretagne, toutes les souffrances que le peuple indien dans l'intégration, la difficulté de vivre, parce que passer de la culture indienne à la culture anglo-saxonne, d'après lui, est très difficile. Donc, il refait sortir toutes les difficultés du peuple indien, le racisme. Il parlera de foi, de trahison, de la souffrance des femmes. Il va parcourir une diversité de thèmes. C'est une bouillabaisse, vous ne comprenez rien. Et dans ces 9 chapitres, il va insérer un chapitre où il va parler de religion musulmane. C'est le seul chapitre qui va se trouver en accordance avec le titre, les versets sataniques. Et par contre, les autres chapitres n'ont rien à voir. Je pense que c'est autour de 450 pages
450 pages, il parle que de la vie du peuple hindou, de fiction, et il va consacrer un chapitre où il va prétendre que Satan a essayé d'influencer le prophète, lui demandant de protéger les trois déesses qui se trouvaient abritées à l'intérieur de la Kaaba. Et comme juste tu l'as Les dit, trois déesses, Lat ou l'Uzza et Manat. Manat, et Hein? Manat, voilà. Manat, ok. Voilà. Et il va prétendre que justement, Dieu, que Satan lui a murmuré à l'oreille du prophète, lui demandant de protéger les trois déesses. Voilà. Donc, Et il dit, si je comprends bien, qu'est-ce qu'il veut à travers cette fiction en convoquant plutôt les trois déesses, Lat, l'Uzza ou le Manat, avec l'histoire de Mohammed. C'est quoi le message qu'il voulait passer? alors, il fait une corrélation. Alors, il va inventer une histoire, parce que rien ne prouve que Satan s'est adressé au prophète. Il fait la corrélation entre ce qu'il va inventer. Il prétend que Satan a murmuré, s'est rapproché du prophète, lui demandant de protéger les trois déesses. Voilà. D'accord, c'est Et ça. il dit, et il va relever dans le Coran, à la Sourate 52, le verset 19, le verset 20 et le verset 20 bis, il dit voilà, il dit le Coran atteste, Verset de quelle sourate? De quelle sourate? c'est Sourate Najma, Sourate l'étoile, L'étoile. Tizeri. Donc 19, 20, 20 bis de l'étoile, de sourate Najma, ou l'étoile. Ok, Voilà. ok, vas-y. Effectivement, donc moi, quand je suis rentré, donc j'ai voulu confirmer, après avoir lu son ouvrage et le chapitre consacré à la religion. Et donc, j'ai retrouvé dans le Coran, au verset 52, à la Surah 52, Najma, et les différents versets qu'il avait énoncés, j'ai retrouvé ce qu'il a dit, Mhm. que, que les trois déesses devaient rester, je dirais pas vivantes, mais devaient ne pas être détruites comme elles ont été détruites, car elles avaient un pouvoir divin et surnaturel. Mhm. Donc, moi, je pense que c'est un pavé, il a jeté un pavé dans la mare. Mhm. Il voulait tout simplement il voulait voir la réaction dans le monde musulman, si le monde musulman allait être occulté et comment allait-il réagir. Mhm. Voilà. Mais ce qui a mis un peu, ce qui a un peu créé une pêle-mêle, c'est que ce n'est pas le monde sunnite qui l'a condamné, c'est le monde chiite Absolument. Alors, avec Khomeini. Là, absolument. oui, Alors, moi, je pense que verset satanique, il s'adressait à Ayatollah al-Khomeini, parce voilà. que je pense que j'ai fait quelques recherches. Sa famille, il a eu une famille qui vivait en Iran. Et je crois qu'ils ont payé un lourd tribut parce qu'il appartient à une famille de laïcs démocrates. Il est censé être musulman par son nom, Salman Rushdie. Donc c'est Mhm. un musulman, je ne sais pas s'il est chiite ou bien sunnite, mais je pense que en écrivant les versets sataniques, je pense qu'il s'est adressé au régime de Ayatollah. Parce qu'il faut rappeler que les chiites ont leur propre version du Coran. Si je, Oui, oui. si je Ils ont leur propre version de l'histoire de Mohammed, de la Voilà, succession, tout à et fait, voilà. tout à fait. Donc je pense qu'il a fait une relation avec le régime d'Ayatollah qu'il a trouvé un régime destructeur qui a détruit l'Iran et massacré le peuple iranien. Il en fait passer du monde moderne au monde arriéré, où la femme est soumise, est couverte, elle n'a aucun droit, c'est l'éternel mineur. Donc il parle de tout ça. Hein. On a l'impression, je m'excuse, mais on a l'impression qu'il est sous. Voilà. Quand je me suis dit, l'impression, quand j'ai fini son ouvrage,
j'ai pensé qu'il était sous ou qu'il était drogué. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, son ouvrage, c'est une bouillabaisse. Hein. Parce qu'en général, tous les livres, tous les romanciers, tous les écrivains qu'on a connus et tous les ouvrages qu'on a lus, que ce soit en français, en anglais ou en arabe ou dans une autre langue, que ce soit un roman fictif ou réel, traitant d'un événement qui s'est déroulé, a un thème. Mais là, son ouvrage a pratiquement neuf thèmes. C'est la révolution iranienne, c'est le piratage de l'avion de Air India qui va s'écraser en Angleterre, alors que oui, effectivement, c'est un avion piraté. Mais à l'intérieur de l'avion, il y avait deux personnages légendaires donc, qui n'ont jamais existé. Donc, il mêle fiction, comme l'a dit, j'avais lu l'analyse d'un journaliste français, il mêle fiction à la réalité et il a inséré, et il passe du coq à l'âne. Il traite ce chapitre des trois déesses, disant qu'elles n'auraient pas dû être détruites, que finalement, euh, Satan avait demandé aux prophètes musulmans de ne pas détruire, de les laisser vivre pour que les adeptes polythéistes qui croyaient en plusieurs dieux pouvaient toujours exercer leur croyance sans aucune... Parce que le monothéisme avait été imposé dès l'arrivée du prophète à la Mecque. Voilà. Certains analystes disent que peut-être c'est une condamnation de Khomeini, c'est une condamnation beaucoup plus politique que religieuse parce que il s'est attaqué Oui, à son régime. En fait, c'est pas la vie du prophète Mohammed ou de l'islam peut-être qu'il aurait peut-être non, non, c'est beaucoup plus absolument, je le confirme, hein. Je le confirme, je l'ai lu, bah, ça fait 30 ans que je l'ai lu, il n'a en aucun cas atteint à l'intégrité de la personne du prophète, et encore moins au précepte, il n'a pas parlé de ça. Il a tout simplement invoqué l'existence des trois déesses qui étaient abritées à l'intérieur de la Kaaba, tout en faisant une corrélation avec la Sourate 52 et les différents versets qui prétendent que les trois déesses étaient, comme il est inscrit noir sur blanc dans le Saint-Coran, que les trois déesses étaient divines et dotées d'une force surnaturelle. Donc, je vais vous dire, j'ai eu un sentiment, vraiment, quand j'ai fini son livre, j'ai eu du mal à joindre les deux. Et je me suis dit, ça, c'est politique. Hein. Ça, c'est oui, politique. je confirme, Ali, mon cher Ali, c'est que effectivement, moi personnellement, quand je l'ai lu, c'est quelqu'un qui n'est pas doté d'une sens de curiosité, voir vraiment de quoi il s'agit aller plus loin, il décroche. Hein. Moi, au début, dès le Absolument. premier Voilà, chapitre, je décroche. Je dis, c'est quoi le rapport? Il parle comme Il vous dites. butine Oui, comme une abeille. oui. Il butine comme une abeille. Il a beaucoup critiqué la société iranienne 10 ans après, une dizaine d'années après avoir fait leur révolution qui s'est faite en 1979. Donc, il a beaucoup critiqué les ayatollahs. Et il y a probablement le dessous des tables hein, qu'on ne sait pas. Mhm, mhm. C'est sûrement père. Euh, Je sais qu'il appartient à une grande famille d'intellectuels qui a souffert de ce régime. Voilà. euh, Donc, donc, vous- donc, Ali, vous l'avez lu dans sa vraie version originale en anglais. Hein. je l'ai lu par curiosité en anglais et à 10 000 mètres d'altitude. Voilà. D'accord. Donc, OK. دونك ادينا تيدينا سخبايلي توكين عليه غيسوفض ذاك كنا كيدينا عليه دهيلا صغار اللي سكين
تسورتين الشيطان مثلا كيس قبيليت اللي فيرسي سيتانيك سلمان رشدي انك ذا كان يسعى تسعى يخفان نفس شابيتر يتروحون سنت الغوايض بنادم يتسافر ما نسدك تكون يحكوا دابا سنتلوفا لا كانت سنتلوفا يكشد المهوايا وني والتلوف نسيرثيث عندها يوسد ذي لقصح ان كراو التيوكراتين على الريجيم تيوكراتيك دو خميني ثقرولان ايران تنسلم لكن داغني لو يخف عندي ديودر دينا محمد في القران الاسلام عندها لان ثلاثه يلوثن في يلوثين اللات العزى والمنات يفك داك يوثن كني نسوغن انفيكسيون يشد يتسال محمد هاتنشني كان يبوي يدي فكاس سبا آية الله خميني وكنا يخدم الفتواني نس مشى تصي دينان وعلي دحيلس اللي كونفيرم الى بلي ذا شو تيشقنا تصاص آية الله الخميني ذا كان يمدي وسلق صح قلنا كراوي نس نا لو سيستيم تيوكراتيك ايرانيان ذا تشكي السبا ثورا علي اسكو سيرن غيرو ما dernière question est-ce que ça justifie vraiment une fatwa de votre point de vue? Écoutez, moi, je sais que la religion a toujours pardonné et n'a jamais encouragé. On n'a pas le droit de tuer sans avoir écouté la victime. Je veux dire, comment dirais-je, celui qui est condamné. Il a le droit de s'exprimer, il a le droit de passer, d'être jugé par un tribunal, de s'expliquer. Mais on n'a pas le droit de donner la mort sans expliquer. Parce que nous vivons actuellement dans un monde moderne et nous sommes tous pour la liberté d'expression. Nous ne sommes plus au Moyen Âge. Le duel et les fetouettes, ce ne sont que des écrits. Mais en plus, il n'a pas porté atteinte à la personne du prophète, il n'a pas critiqué les préceptes religieux, il a tout simplement parlé des trois déesses qui se trouvaient à l'intérieur de la Kaaba. Voilà. Donc moi, j'en suis certain, c'est politique. Il a critiqué le régime d'Ayatollah, l'ayant traité de régime arriéré, qui est retourné dans le Moyen Âge. Je pense qu'il a donné une très mauvaise. Je crois, et d'ailleurs, c'est le chapitre le plus important qui est constitué de 100 pages sur la révolution iranienne de 1979. Je pense que c'est ce qui a touché le régime iranien. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont décrété une fatwa pour l'assassiner. Ce n'est pas pour la religion musulmane. D'ailleurs, ça sera l'occasion pour le monde musulman, les intellectuels, d'acheter ce livre et de lire. Et ils verront que ce soit en anglais, en français. Je pense qu'il a été traduit dans plusieurs langues. Et je pense qu'ils feront le même constat. Donc, il n'y a pas d'atteinte à la pudeur. ثورا سقسي نيوغي ديس دون علي غاوي فانا غدينير ذا شو تامورليني كافوغاني في نتسكلا نو ميرو سلمان رشدي ناماز باتي دينير فرانسيس quel est votre point de vue, vous qui avez lu ce verset satanique, votre opinion sur le style d'écrivain littéraire de Salman Rushdie? Il y avait 3 ou 4 chapitres. Vous êtes pliés de rire. Hein? Il a l'humour anglais jusqu'au bout des ongles. J'ai rigolé dans l'avion quand il a parlé de cet illuminé qui voulait faire comme Moïse, faire une route faire une route dans la mer. Mais il raconte ça, mais d'une manière hilarante. Vous êtes pliés de rire. Hein. Il y a pratiquement tous ces chapitres étaient écrits avec un humour typiquement anglais. Et vous vous marrez. Hein. Voilà. Il est très pernicieux. Il est très. C'est justement it's the British thinking. Voilà, ils vous insinuent la chose. Ils ont cette façon, cette faculté, cette habilité
de vous faire comprendre quelque chose sans, je veux dire, sans vous le dire. D'accord. Hein. D'ailleurs, quand il se moque, quand il se moque de cet Iranien chiite qui a prétendu, qui avait entraîné ses adeptes, et il y en avait beaucoup, et c'est une vraie histoire, c'est une vraie, qui s'est déroulée en mer Persique, dans le golfe Persique, je pense. Et ils sont allés au large avec des bouées ou un radeau, et il leur a dit, la mer va s'ouvrir comme elle s'est ouverte à Moïse. Et finalement, il y a eu, il y a, comment dirais-je, la mer est devenue mouvementée et ils se sont noyés. Donc, c'est comme si qu'ils voulaient dire que l'histoire de Moïse n'a jamais existé. Voilà ce que j'ai compris. Hmm. Que même Moïse et le peuple d'Israël se sont noyés. Hmm. Est-ce que vous, Se sont est-ce noyés que dans vous la, avez compris? se sont noyés dans la fiction de Rushdie, Salman Rushdie, non? Ah, oui, oui, mais c'est ce qu'il a voulu insinuer, que le miracle de Moïse n'a jamais existé, qu'en fait, ils se sont noyés. Ok. Pour moi, c'est un roman satirique. D'accord. Ok, je comprends. C'est un roman satirique qui utilise, il utilise des événements réels, des événements fictifs, et il fait une corrélation avec le passé Ah, d'accord. religieux. Donc, D'accord. est-ce que vous voyez? Donc, je pense il a voulu, il s'est adressé à Moïse, au judaïsme, il s'est même adressé au christianisme, il s'est adressé à l'islam, parce que dans le chapitre, comme on l'a dit, dans la sourate, là, Najm. certains lui ont dit, c'est faux ce que tu as écrit. Il leur a dit, mais pourtant c'est écrit dans la sourate Al-Najma. Donc il a Surat jeté un Najm 53. Surat 53. J'en suis convaincu, hein, c'est un roman satirique, politique, et surtout, il a voulu remettre en cause le régime théocratique. اسقسي سدونا مس عليه ذاك في سلفيا كي نرجز تسرثيث ندين اكس خدامن كي ويقاضو نغغيا مليح ونفهمنا كذا نغن اميوغا يرجز تلاوين امقانا ندفكا مذيا امارو اما صغير امقاحان فراج فودا ينغان كي لي اسلاميست سكواس 92 بلا ما تسوغ داغني امباون غام قراحان طاهر جاوت نغام 93 بلا ما نتسو داغني سعيد مقبل اطاس كي كاين طغوحين يقالوا حنا كي سي سيلفير نستخدم من الدين السرثيث دونك ou il faut donner ça morliné qui a fait un donc si je peux traduire cette question qu'on pense aller de c'est fou qui met la politique à la religion, qui utilise des victimes qui ne lisent même pas les livres pour tuer des grands écrivains, genre Farhad Fouda, assassiné le 8 juin 92 en Égypte, et puis sans oublier les nôtres, dont Tahar Jawout, Saïd Maqbel, etc. Donc, c'est quoi votre point de vue là-dessus, Ali? Hein? Je condamne fortement, je condamne fortement, je suis pour la liberté d'expression, les principes démocratiques, et mon père, en 1963, il a bien milité pour les principes démocratiques, comme on l'a vu dans la vidéo. Donc, on n'a pas le droit de condamner, d'assassiner qui que ce soit pour avoir écrit sur la religion ou sur, on est pour le débat. Et comme disent les Français, dans la culture française, de la discussion jaillit la lumière. C'est en discutant qu'on obtient plus d'éclaircissement et de. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Votre père était un visionnaire quand on écoute. Moi, personnellement, je ne me lasse pas de l'écouter dans une vidéo, un discours historique qu'il a fait en 63 lors de la rébellion en Kabylie. Donc, أكيد نوالي كورونا صدق شدنا ذي 63 مثل طرافني يا القبائل ذا السردسن بوم ديان بن بلا والد سيدة نغالغون
Nous nous sommes opposés à M. Ahmed Ben Bella. Ce monsieur ne pense qu'à sa personne. Il prétend faire du socialisme, mais il s'est basé sur le socialisme de Gamal Abdel Nasser. Il crée une classe pour brimer le reste du peuple. Il prétend faire du socialisme avec les comités de digestion. Il prétend faire du socialisme avec l'opération Sireur, avec l'opération Reboisement, avec l'opération Labour. Regardez ces montagnes qui sont devant vous. Les témoins les plus... Regardez s'ils sont labourés. Où il est l'opération Labour? Où il est l'opération Serreur? Ces enfants que vous voyez devant vous ne vont pas à l'école. L'école, la plupart des écoles est démolie. La plupart des maisons sont démolies. Le gouvernement n'a pas pu faire face à ses responsabilités et à ses obligations. Il ne se réfugie que dans la stratosphère de la haute politique. Ils veulent libérer la Palestine arabe. Ils veulent envoyer des troupes en Angola. Ils veulent envoyer des troupes en Mozambique. Et l'Algérie, elle ne fait que 12 millions d'habitants. Et à ce moment-là, il y a 12 millions de gendarmes qui entendent des voix. Et l'armée du colonel Boumedienne? Et l'armée du colonel Boumedienne? Le colonel Boumedienne, ce que je peux dire de lui, c'est un petit intellectuel venant de la mosquée du Caire. Il a fait sa révolution au Maroc et à Tunis. Il rentre avec le canon, les canons, les divisions que le peuple qui a lutté ici a gagné pour casser avec les mêmes canons le reste de la population qui a libéré le pays. Je le jure devant Dieu et ses hommes que nous déposerons ces armes et cette tenue de combat que par l'installation des principes démocratiques et justes. Aucun. Vous êtes soutenu par la population? La population est derrière la démocratie. Ils aspirent à la liberté et à la démocratie. Et le pharaonisme ici. Il n'y a pas de pharaon chez nous, il n'y a pas de Ramsès II, il n'y a pas de Gamal Abdel Nasser chez nous. Ici, il y a le peuple. Est-ce que vous croyez que vous pourrez tenir militairement? Si l'opération Châle et l'opération Jumelle ont échoué en Algérie, si l'armée française, dans son ensemble, la quatrième puissance mondiale, a fini par rebrousser le chemin, ce n'est pas les 4 morpions de Ben Bella qui vont tenir ces montagnes. effectivement فوالا خصني سي تلويث خصني يكون وادي مثلا يخدمنا في ثمورث ولا في لالين سومتا دي تلويث علي جاتوغا اديني دي مسلايني كي نقولها votre dernier mot. Eh ben, euh, d'abord, je salue toute la communauté algérienne qui est au Canada, dans la province du Québec, à Montréal. Je les salue. Moi-même, j'étais pendant 10 ans dans l'Ouest américain et je suis rentré en Algérie. Et voilà, je dis, il faut voir il faut voir l'avenir, hein, parce que les peuples sous-développés ont tendance à se réfugier dans le passé. Je pense qu'il faut donner une chance à son pays de conquérir le modernisme, le progrès, les valeurs et les principes démocratiques, la liberté d'expression. C'est très important. Quand on fait une rétrospective dans l'histoire de l'Europe, quand Galilée avait prétendu que la Terre était ronde et qu'il avait été condamné à mort pour cette vérité-là. Et, et- et donc, on voit que c'est très facile. Il ne faut jamais se précipiter à condamner. Il faut toujours invoquer le débat, la discussion. Euh, Ça nous mène vers la lumière, vers l'ouverture d'esprit, vers le développement, vers une meilleure compréhension, hein, de la matière. Tout à Des, fait. voilà, je salue la communauté algérienne à Montréal, dans la province du Québec, dans tout le Canada, même la communauté maghrébine. Voilà. Et On dit communauté nord-africaine au Tamazra, c'est mieux. Parce que Tamazra, Le Maghreb, c'est un thème idéologique, Ali, on doit l'évacuer. C'est un thème idéologique, bien, Maghreb. bien Donc, on sûr, dit oui, oui, je nord-africaine suis au d'accord. Tamazra. C'est des réflexes, hein? Ce sont des Oui, réflexes, hein? oui, 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 Ouais, ouais, c'est vrai. ouais, Tamzra, ouais, ouais, Ouais. vous avez bien raison. Et on est fier de l'être. Voilà. فوالا علي غنتنو غنغوغنس حتى ضحكو مزغوين باباس مزغوين نيماس يقلن تمطوط نعبان رمضان
اجا ولي ضعني نتللي كان نساء ثقرا انت ذويلتا كي اسم لك ذا عليه ذا هيلاس يغدف كنت حواش غف وذليسا كي يقول سلمان رشدي لي فيرسي ساتانيكي تجان 33 سكواسن مازال نسنا مازال الفتوى تلحو ثنتوغا جير الموت تودرت دي نيويورك نسارا ماز اديوغال غير تودرت ديالنو اذ لسن النظام كيد نسا ثقانا سيان ملي ديث مواون ديث مواون نظام ديس نتا نظام ودينا قيمة ذي ثالويث